إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنه أجمعين. اللهم إلى حضرات بليا وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالم الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والتمريان واشتشل هكوش واحمر وشوال وقشقش ليعوش برقان وهد لياجي ونجس لستوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وابيض وشمهورس وزوبية الذين عهدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى حضرات جميع المؤمنين وإلى حضرات جميع الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم أنزل النعمة والبركة والهداية والسكينة دائمات متلازمات إلى يوم القيامة فينا وفي أهلنا وفي كل ما أعطيتنا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അറിവിന്റെ ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 709ാമത്തെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയ ജഗന്നിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പരാതികളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങളും മാനസികമായ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലാഹു എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു അവന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഒരിടം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നും നാം ഓർക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്താൽ പോരാ. അല്ലാഹു തആലാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. ഇന്ന് അത് മനുഷ്യന് ഇല്ലാതെയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിനെ റബ്ബിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നാം ഓർക്കണം. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ് നബിയെ? അല്ലാഹുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു, സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന അമൽ. നാം അല്ലാഹുവിന് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന അമൽ അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി, എന്നും നമ്മൾ അല്ലാഹുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൽ അത് വളരെ ചെറിയതായിക്കോട്ടെ, അല്ലാഹു തആലക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഒരു നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അമൽ അല്ല, ഒരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നാം ചെയ്തു തീർക്കുന്ന അമൽ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെയോ സ്ഥിരമായി അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയാണ്. ആവർത്തനമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആവർത്തനമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പല സൂറകളിലും അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും അല്ലാഹു തആല അവിടെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? 5 വഖത്ത് സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ പറയാണ്, ളുഹർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ, ഇനി അസർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അസർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ വേണ്ടതല്ല. നമ്മുടെ അമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായി ആവർത്തിച്ച് എപ്പോഴും വേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് രീതിയാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും തോനെ കൂടുതൽ അമൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡാണ് നമ്മിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മൈൻഡ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലദീന ഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം ദായിമൂൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ അടയാളം പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ? അവർ അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ അവരെന്നും സ്ഥിരമായി സ്ഥിരത വരുത്തുന്നവരാണ്. അവരവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി സ്ഥിരത വരുത്തുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന അമൽ വേണമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുമ്പോ ശല്യാകാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ സാധാരണ വല്യമ്മമാര് പറയുന്നത് പോലെ അനക്ക് തോന്നുമ്പോ ശല്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് എന്റെ നിസ്കാരം. അനക്ക് തോന്നിയോ നിസ്കാരമുണ്ട്? ഇല്ലേ, നിസ്കാരല്ല. അനക്ക് തോന്നിയോ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്? ഇല്ലേ, ഖുർആനില്ല. അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. സ്ഥിരമായി ചെയ്യേണ്ട അമലാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തോനെ ചെയ്യാ, ഇതല്ല മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ വിശ്വാസിയായ ആൾക്ക്, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയായ ആൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ഥിരത വേണം, സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു ജീവിത ചിട്ട വേണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണം. നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും നല്ല ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ടൈം ടേബിൾ എന്തിനാണ്? അത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന വിഷയം, ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇന്ന വിഷയം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാകൂല, കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകൂല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വേണം. നല്ല ഒരു ജീവിത ചിട്ട നമുക്ക് വേണം, ജീവിതചര്യ നമുക്ക് വേണം. ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എണീക്കും, ഇന്ന സമയം വരെ ഞാൻ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂ. അതേ ഖളാ ആകുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവ്വൽ സുബഹിക്ക് ഞാൻ എണീക്കും, അവ്വൽ സുബഹിക്ക് തന്നെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ഖുർആൻ പേജ് ഞാൻ ഓതും. ഒരു ദിവസം ഒരു പേജ് ഖുർആൻ പോലും ഓതാതെ ഒരു ദിവസം എനിക്കുണ്ടാവൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സൂറത്തിന്റെ യാസീൻ ഞാൻ ഓതും, ഇത്ര ദിക്റുകൾ ഞാൻ ചൊല്ലും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത ചിട്ട, ഒരു ജീവിത ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് വേണം. അതില്ല എങ്കിൽ മൻ ലാ വിർദ ലഹു ഫഹുവ ഖിർദുൻ, മൻ ലാ വിർദ ലഹു, പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തവൻ ഫഹുവ ഖിർദുൻ, അവൻ കൊരങ്ങനെ പോലെയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് വിറുദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവായി അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യും, തോന്നുമ്പോ ഞാനത് ദിക്റുല്ലും, തോന്നുമ്പോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും. അങ്ങനെയാണുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വമൻ ലാ വിർദ ലഹു, ഒരാൾക്ക് പതിവില്ലാത്ത ഒരാള് പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ആള് ഫഹുവ ഖിർദുൻ, അവൻ കൊരങ്ങനെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സ്ഥിരമായ കാര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇത്ര സമയത്തിനരികിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും, ഇത്ര റക്അത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും, ഇത്ര സുന്നത്ത് ഞാൻ എടുക്കും, ഇത്ര ഖുർആൻ
ഖുർആൻ ഓതൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഷാഫി ഇമാമിന് ഒരു ഖത്തം ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയത് എല്ലാ ദിവസവും. അതേ ബിശ്റുൽ ഹാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് ഒരു ദിവസം നിസ്കരിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടം പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിനൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ആവേശവും നല്ല ഉന്മേഷവും നല്ല ആഗ്രഹവും നല്ല ആർജവവും നല്ല ഈമാനും നല്ല തഖ്വയും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അമലുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു പതിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ സ്ഥിരമായ ഒരു അമല് അള്ളാഹുവിന്റെ വസിയത്ത് കൂടിയാണ്. സ്ഥിരമായി നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, സ്ഥിരമായി അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത്, സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പാടായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസം തെറ്റാതെ പോകുന്ന പാടാണ് ശാപ്പാട്. ആ പാട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചക്ക്, രാവിലെ, അതുപോലെ തന്നെ 10 മണിക്ക്, അതുപോലെ അസർക്ക് ചായ, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ചോറ്. ഇതൊക്കെ നന്നായി കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അമലിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിരത ഇല്ലാതെയായി പോകാൻ പാടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വസിയത്താണ്. സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമല് അല്ലാഹുവിന്റെ വസിയത്താണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വൗസാനി ബിസ്സലാത്തി വസ്സകാത്തി മാ ദുംതു ഹയ്യാ. വഔസാനി, എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് വസിയത്ത് ചെയ്തു. എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് വസിയത്ത് ചെയ്തു. ബിസ്സലാ, നിസ്കാരം വേണം. വസ്സകാ, സകാത്തും കൊടുക്കണം. മാ ദുംതു ഹയ്യാ, ജീവനുള്ള കാലത്തോളം, ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ കാണാം, വഅബ്ദു റബ്ബക ഹത്താ യഅതിയകൽ യഖീൻ. വഅബ്ദു റബ്ബക, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണേ. ഹത്താ യഅതിയകൽ യഖീൻ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് മരണം തരുന്നതുവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു തആലാക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു, അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. നാം ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അത് കൃത്യമായി വ്യക്തതയോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. മഗ്രിബായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി മഗ്രിബിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിസ്കരിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു യാസീൻ ഓതുക. അതുപോലെ തന്നെ സുബഹിയായാൽ പിന്നെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു യാസീൻ ഓതുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ചിട്ടാവട്ടങ്ങളും നല്ല ജീവിത രീതികളും നല്ല ചിട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെടും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് നല്ല ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഷുഗറാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്, BP കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പറ്റൂല, പഞ്ചസാര പറ്റൂല, ഇനി പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല, രാവിലെ അല്പം നീ നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊക്കെ നമ്മൾ തുനിയുന്നു അല്ലേ? എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിട്ടകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കപ്പ് ചോറ്, 2 ചപ്പാത്തി, ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ചിട്ടയോട് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ്. ജീവിക്കണം എനിക്ക്, പക്ഷേ മരിക്കണം എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണം. ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിന്ത വേണ്ടത് മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതം അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും
അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കുകയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ശരീരം നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ശരീരം നോക്കണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവര്. കഴിഞ്ഞ ദിവസല്ലേ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു ഡോക്ടർ അയാള് ഹാർട്ടിന്റെ എത്ര വലിയ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റുകളെയും എത്ര വലിയ ലിവർ കംപ്ലൈന്റുകളും അദ്ദേഹം ശരിയാക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം 10,000 ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ഉള്ള വലിയ സ്റ്റേജിലെത്തിയ ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ്. അയാൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ വലിയ ഹാർട്ടിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പോലും അയാൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തം ഹാർട്ടിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനോ, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണോ മരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും ഏത് രീതിയിലും മരണം നിന്നെ പിടികൂടും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ചിട്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ, പടച്ച റബ്ബ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥിരതയില്ല, ചിട്ടയില്ല. അല്ലാഹു പറയുന്നു, നീ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് എണീക്കണേ, നിസ്കരിക്കണേ എന്ന്. പക്ഷേ ആ ചിട്ട എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ചിട്ട നിനക്ക് പറ്റൂല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിന്നോട് നീ 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടോർച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടുറോട്ടിലൂടെ നീ നടക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബിനെ ഇവിടെ പേടി. അതേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് പേടി. കാരണം അത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കണം എന്ന ചിന്തയും നമുക്കതിന്റെ കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അതേ മനുഷ്യനുള്ള കാലത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ചിട്ട വേണം എന്ന് സ്ഥിരമായി അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്നാണ്. ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാവണം നമ്മൾ. അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായി വേണം. നമുക്ക് വല്ല ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലെവലേശം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കുപോക്കാവാം. ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലെവലേശം നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല. ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലെവലേശം നമുക്കൊരു അളവ് വ്യത്യാസം അതിൽ പറ്റൂല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തേണ്ടത്. നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അല്ലാതെ ബിശ്റുൽ ഹാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ 1000 നിസ്കരിച്ചിട്ട നമ്മൾ ആ ഫർളും അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു സുന്നത്തും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അവർക്ക് അവരെ ഈമാനിന്റെ കടുകട്ടി കൊണ്ടും അവരെ ഈമാനിന്റെ വലിയ ഇതുകൊണ്ടുമാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചത് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കതിന് കഴിയില്ല. നമുക്കതിന് കഴിയില്ല. അവര് ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നും നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊന്നും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലാഹു നമുക്കാർക്കും നൽകാതിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോൾ ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്.
സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അമലുകൊണ്ട് മുന്നേറേണ്ടത്. നിനക്കെന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവന് സാധിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവന് കഴിയുന്നത് നിനക്ക് സാധിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അവൻ കാട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് നീ കാട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. നിനക്ക് എന്താണോ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാകാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ നീ അതുകൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈമാനിന്റെ ആവേശം നമ്മളെപ്പോഴും നിലനിർത്തണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഖൽബാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹു തആല കുത്തിവെച്ച ഈമാനാകുന്ന വജ്രായുധം, ആ ആയുധം എപ്പോഴും നമുക്ക് നിലനിൽക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മിൽ നിന്ന് നല്ലത് വരികയുള്ളൂ. അതേ ആവേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേ ദീനും ആത്മീയതയും നാം നമ്മുടെ പുതുതലമുറക്ക് അതേ നൽകാനുള്ള സമ്പത്താണ്. നമ്മുടെ ദീന് നമ്മുടെ പുതുതായി വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും നൽകാനുള്ള സമ്പത്താണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയതയും അവർക്ക് നൽകാനുള്ള സമ്പത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള്, ഒരു പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്, പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. അവൻ അതാ ഒരു പള്ളിക്കും വരൂല, അവൻ ഒന്നൊരു നന്മയിലേക്കും വരുന്നില്ല. പിന്നെ അവൻ എന്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ്. നേതാക്കന്മാര് തന്നെ അങ്ങനെയായാൽ ചങ്ങല എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രാന്തന്മാരെ കെട്ടിയിടുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ ആ ചങ്ങലക്ക് തന്നെ ഭ്രാന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുമോ? അതേ നമ്മൾ പുതുതലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആത്മീയത. നമുക്ക് തന്നെ ആത്മീയത ഇല്ല എങ്കിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ അവനക്ക് കഴിയുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്, എല്ലാ നന്മയുടെ നാമ്പുകളും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ നന്മയും ഇന്ന് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടൊക്കെ നന്മയുണ്ടോ ആ നന്മ മുഴുവനും അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും, ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് ആഘോഷങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതെല്ലാം ഇബാദത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകല്ല, ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തില് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെത്രയോ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. വലിയ ശക്തമായ സുന്നത്താണല്ലോ നിക്കാഹ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ആ നിക്കാഹിന്റെ പേരിൽ, കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകളും എന്തെല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുന്നത് കണ്ടാത്തോളം ഇതൊക്കെ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന്. പക്ഷേ ആര് പ്രതികരിച്ചാലും നിൽക്കാത്ത സംഭവമാണത്. എന്റെ നിക്കാഹിന്റെ അന്നല്ലേ എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, നാലാള് കൂടുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല ഇബാദത്തിന്റെ ഒരു വശമായ കാര്യം വലിയ പേക്കൂത്തുകളായി നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച. അതിപ്പോ എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ. അതിപ്പോ എന്താ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളുന്ന കാലഘട്ടമായി പോയില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സർവ ഇസ്ലാമിക നല്ല ഇബാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് അമലായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടേണ്ട എല്ലാ നാമ്പുകളും ഇന്ന് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാ ആത്മാർത്ഥത കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഇഖ്ലാസുള്ളവർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ആ
ആദ്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഇല്ലാതെയാകപ്പെടുന്നത് ഇഖ്ലാസ് ആണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവ്വലുമാ യുർഫഉ മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അൽ ഖുശൂഅ്, എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ആദ്യമായി അല്ലാഹു തആല അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയപ്പെടുന്നത് അൽ ഖുശൂഅ്, ഭയഭക്തിയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിനെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അളവില്, ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി അല്ലാഹു എടുത്തറിയപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇന്ന് അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇബാദത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. താല്പര്യം കളി തമാശയോടായി പോവുകയാണ്. കളിക്കുക, ചിരിക്കുക, വർത്താനം പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക, സമയം വെറുതെ കളയുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വെറുതെ കളയാൻ മുസ്ലിമിന് മുഅ്മിനിന് സമയമില്ല. വെറുതെ കളയാൻ ബോറടിക്കേണ്ടതില്ല. ബോറടിക്കുന്നവനോട് ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന് ബോറടിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഒരുത്തം പറയാൻ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അവന്റെ ടൈം പാസ്സാക്കി കളയാനുള്ളതാണോ? അല്ല, അവന്റെ ടൈം നല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. കാരണം ആകാശഭൂമിയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള മീസാൻ എന്ന തുലാസ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ തുലാസിന്റെ തട്ട് നന്മ കൊണ്ട് നിറക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം പടച്ച റബ്ബിനെ ഓർക്കണം, സ്ഥിരമായി എന്നും ഓർക്കണം. അല്ലാഹുക്ക് ധാരാളം ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാവണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കളി തമാശകളോട് ഇഷ്ടം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അതേ എന്ത് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. ഏത് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം. അതേ, അത് സ്വന്തമായി ഇവിടുന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മുടെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യോൽപത്തിയുടെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതേ, ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലൂടെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവിതം പടച്ചത്, മരണം പടച്ചത്, നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വലിയ പെരണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ പെരുള്ള ആള് എന്ന നിലക്ക് ജീവിക്കാനല്ല, വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകായിട്ട് ഇങ്ങനെ പണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പളവളപ്പ് കാണിക്കാനല്ല, ഞാനാണ് വലിയവൻ എന്ന നിലക്ക് അഹങ്കരിക്കാനല്ല. നീ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അയ്യക്കും അഹ്സനു അമലാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്ത് രാജാവിലേക്ക് നീ അടുത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. അതേ, നിനക്ക് ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മരണം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ മരണം വന്നു വരുമ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇവിടുന്ന് യാത്രയായി അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ നിനക്ക് ജീവിച്ച് വഫാത്താകാൻ നിനക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും സലാമത്തും തഖ്വയും ഈമാനും ഹിദായത്തും നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ്
വബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിന ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായസിനും ബദിരീങ്ങളെ തുടറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളെ തുടറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഔവൽ മൈദനായി ചുവച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിലും കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. الحمد لله رب العالمين وفي نعمه ويكافئ مزيدا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണാവാരിദായ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവര്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കേട്ടവര്, കണ്ടവര്, അല്ലാഹ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹ് അവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. സാലിഹീങ്ങളിൽ, മുത്തഖീങ്ങളിൽ, ആബിദീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റവും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വല്ല മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, മഹാന്മാരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന നിന്റെ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങളായ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ പവർ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ
ഞങ്ങളെ വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഹഫീലുകളിൽ ആബിദീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹുവേ. പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ മക്കളുണ്ട്, ഹിഫ്ളിന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പടച്ചോനെ. അതുപോലെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ദർസിന് പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കീഴിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികള് അല്ലാഹുവേ നല്ല രണ്ട് ലോകവും ഉള്ളവരാക്കി, ഭൗതികവും ആത്മീയതയും ഉള്ളവരാക്കി പടച്ചോനെ ആത്മീയതയുള്ള മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തിത്തരണം അല്ലാഹ്. തമ്മാടികളോ കള്ളുകുടിയന്മാരോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ ആക്കിയിട്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ജീവിതം നീ ഒന്നുമില്ലാതെ ആക്കിയിട്ട് പടച്ചോനെ സർവ്വ ആളുകളുടെയും പിരാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അനിഷ്ടവും സമ്പാദിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈർ, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നലെ ഒരു ഉമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സങ്കടം പറഞ്ഞു, മകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമോന് നല്ല മൈൻഡ് കൊടുത്ത് അല്ലാഹുവേ ഉമ്മയെയും കുടുംബത്തിനെയും നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ നൽകി പടച്ചോനെ നല്ല റാഹത്തും ഉന്മേഷവും സമാധാനവും സൗഖ്യവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് വീടുകളിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പടച്ചോനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും വളരെ 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 പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, മാനസികമായി, ശാരീരികമായി, സാമ്പത്തികമായി, പൈശാചികമായി, സാങ്കേതികമായി എന്തെല്ലാം പ്രയാസ സങ്കീർണതകളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും ഈ മജ്ലിസ് പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.